Start. Namaskar. Hello friends, I am Abhay Harpale. I welcome you all on behalf of our team to the play called Tamara. Tamara is basically a Gujarati play written by me and directed by Mr. Jay Kapadia. Friends, before we start our performance, I would like to share a few things with you. One of them is, I would like to tell you how this play has come to an existence. Friends, you all know that these are Corona time and it's a pandemic. There is no performance going on all over the globe. And when they are going to start, that also we don't know. I'm an artist. I'm a performer. I'm telling you from the core of my heart that all artists, we all artists are missing our performance. It's like anything. Actually, we are craving to do performance. In order to that, couple of weeks back, I had a thought that why don't we make a play and perform on social media platform? I just share this thought to my friends, my colleagues, my fellow artists. We think alikes came together, made a team, and we just approached Mumbai Theatre Guide, Mr. Bhavik Shah. They welcomed us warmly. Not only they gave us this platform to perform, but they made an arrangement to rehearsal also. We are really thankful to them. Because of Mumbai Theatre Guide, Mr. Bhavik Shah, we all are here in front of you performing. One more unique thing had happened, friends. During this performance, during this process of the play, we just all came to know that in our team, one thing common between us is we all are from same institute, and that is MS University Baroda. So we have decided, friends, we must show our gratitude and respect towards our mother institute. So here we are. We proudly announce that we are dedicating this show, this play, this performance to our mother institute, which is Maharaja Sayajirao University of Baroda, Faculty of Performing Arts, Department of Dramatics. મિત્રો, આજે ગુરુ પૂર્ણિમા પણ છે. ગુરુઓને વંદન કરવાનો સૌથી વધારે પાવન દિવસ. આ પાવન અવસર પર હું અભય હરપળે અમારી આખી ટીમ તરફથી અમારા દરેકે દરેક ગુરુજનોને વંદન કરું છું. એમની આગળ નતમસ્તક થાઉં છું અને એમને અમારી અંદર જે સંસ્કારો સિંચ્યા છે એ માટે ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને એમને એમ કહેવા માંગુ છું કે અમે તમારા છીએ, તમારા લઈને આવ્યા છીએ, તમારા થકી તમારા માટે એક અભિવ્યક્તિ લઈને આવ્યા છીએ. એ અભિવ્યક્તિને જુએ, માણે અને સ્વીકારે, અમને પણ સ્વીકારે. That's it, friends. So let's start our performance. On this starting note, I would like to introduce one of our team members, Miss Purvi Bhatt. She will make you understand the format of the play, and she will be there with you throughout the play. Purvi, over to you. Purvi, we can't hear you. Purvi, volume. સોરી, થોડો કંઈક પ્રોબ્લેમ આવી ગયો હતો, બટ થેન્ક યુ અભય, અને આપ સૌનું ખૂબ સ્વાગત છે મિત્રો. તો આજે આપણે સુરસાગરની પાળ ઉપર આવેલા એક અનોખા કક્ષની મુલાકાત લઈશું અને ત્યાં જોવા મળશે તમારા, એક કાવ્યાત્મક અભિવ્યક્તિ. તમારા એટલે તમારા નહીં, તમારા એટલે તરુ, માનસ અને રાહેલ. તમારા આ ત્રણેય એકદમ ઘનિષ્ઠ મિત્રો છે, એકદમ પાક્કા. આમ તો એમનામાં કોઈ સામે નથી. ત્રણેયના વિચારો, ઉછેર, સ્કૂલ, જ્ઞાતિ, એરિયા આ બધું જ અલગ છે. પણ શહેર એક છે, વડોદરા. આ પેલા ઓડ કપલ હોય છે ને, એવા આ ઓડ મિત્રો છે. અને બધું જુદું જુદું હોવા છતાં એક તંતુ એવો હતો જેને જડબે સલાક જોડ્યા હતા આ ત્રણ જણને, અને એ તંતુ છે કાવ્ય.
કાવ્ય, કવિતા, પદ્ય આ ત્રણેયને ખૂબ પ્રિય, અને એટલે જ તેમની મૈત્રી થઈ જે જીવનભર ટકી રહી. પણ એક વાત કહું દોસ્તો, આજે અમે તમારી સમક્ષ આ ત્રણેયની જીવન યાત્રાના 3 વિવિધ તબક્કાઓ રજૂ કરવાના છે. પણ ખાસ વાત એ છે કે આ ત્રણેય તબક્કામાં આ 3 પાત્રોને 3 અલગ અલગ કલાકારો ભજવશે, એટલે કે કુલ 9 કલાકારો. અને મજાની વાત એ પણ છે કે જ્યારે પણ આમાંનું કોઈ પણ એક પાત્ર પોતાની વાત કરતું હશે ત્યારે એની જીવન યાત્રામાં આવેલા પાત્રો ત્યાં હાજર રહેલા બાકીના બીજા 2 કલાકાર ભજવશે. તો આ રીતે દરેક કલાકાર દરેક તબક્કામાં 3 કે એનાથી વધારે પાત્રો ભજવશે. તો મિત્રો, આશા રાખીએ કે અમારા આ પ્રયોગને અમારી જેમ તમે પણ ખૂબ માનશો. તો પ્રસ્તુત છે તમારા એક કાવ્યાત્મક અભિવ્યક્તિ ભાગ પહેલો. કવિતા લખું છું, કવિતા સ્વરું છું, કવિતા શ્રવું છું ને કવિતા જ ભણું છું. કવિતા ગણું છું, કવિતા જણું છું ને કદાચ હું કવિતાનો અણુ અણુ છું. બસ ભાઈ બસ. પરમાણુ થઈને ફૂટી છે એક દિવસ. કાવ્ય મારો શ્વાસ છે, હા કાવ્ય મારો શ્વાસ છે, હા કાવ્ય જ ઉચ્છ્વાસ છે. વાહ. છે કાવ્ય આસપાસ તો જીવનમાં વિશ્વાસ છે. વાહ 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 વાહ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह. કવિતા મને ખૂબ પ્રિય, એનું ને મારું કોમળ સૈખ્ય, ઓહો, મારું સાહિત્ય, વ્યક્તિત્વ ને અસ્તિત્વનું ઐક્ય, હા મારો શોખ, મારો સખો, મારી જીવનની મજલનો ગમો, મારા સ્વનું સર્વસ્વ, પછી એ દેવ હોય કે દૈત્ય. રહેવા દો તરુદેવી, તમે રહેવા દો. તમે તો દેવી છો, આ દૈત્ય થવાનું રહેવા દો ને. હે રહેવા દે રહેવા દે રહેવા દે રહેવા દે રહેવા દે આ સંહાર યુવાન તું. ઘટેના ક્રૂરતા આવી વિશ્વ આશ્રમ સંતનું. પંખીડા ફૂલડા રૂડા લતા આ ઝરણા તરુ. ઘટેના દૂર દ્રષ્ટિ અહીં જ્યાં વિશ્વ સૌંદર્ય ખૂબ મળ્યું. કલાપી, અદ્ભુત. અરે તું અદ્ભુત ભાઈ, કમાલ છે. કોઈની પણ કૃતિ હોય તને ખબર જ હોય છે. અરે ભાઈ, ક્યારે વાંચે છે આ બધી કવિતાઓ? હે આ ઉપરાંત એન્જિનિયરિંગમાં પણ અવ્વલ આવે છે. ભણે છે ક્યારે તું? અરે યાર, કાવ્ય મારો પ્રેરક બળ છે. હા આ ભણતા ભણતા કંટાળી જાવ ને એટલે કવિતાઓ વાંચું ખૂબ માં, અને ફરી પાછો તાજો માજો થઈને ભણવા બેસી જાવ. ભણેશ્રી, હમ એન્જિનિયરિંગ પછી શું પ્લાન છે એ નક્કી કરવાનો હતો ને તું, એનું શું થયું? હા ભાઈ, શું પ્લાન હતો તારો? અરે હા ભાઈ, એટલે તો તમને અહીંયા બોલાવ્યા છે આપણા આ કાવ્ય કક્ષમાં. કાવ્ય કક્ષ, વાહ વાહ વાહ, શું નામ છે, સરસ સરસ. મિત્રો, હું પરદેશ જાઉં છું આગળ ભણવા. તમને મળવા નહીં આવી શકું. એટલે પરદેશ જતા પહેલા તો આવી શકશે ને મળવા? હા ના, 3 દિવસ પછી મારી ફ્લાઇટ છે કેનેડા. મનીટોબા પ્રોવિન્સમાં મારી યુનિવર્સિટી છે. પપ્પાએ પ્રયત્ન કર્યા અને ડીન મેડમે બધું ગોઠવી આપ્યું. મેડમ, મારા માણસનું આગળનું ભવિષ્ય તમારા હાથમાં. એને ફોરેનની કોઈ પણ યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન અપાવી દો, હું તમારો બહુ ઋણી રહીશ. મિસ્ટર ભારત, તમારા સનના માર્ક્સ બહુ જ સારા છે. ઓ થેન્ક યુ. કેનેડાની વિન્સ્ટન યુનિવર્સિટીમાં એનું એડમિશન પાક્કું જ સમજો. ઓ રિયલી? મીન્સ Yes, yes, really. ફક્ત એને એક એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ આપવો પડશે, that's all. ઓકે But for ઓકે. that, he has to leave by next week only, huh? હા મેડમ, આવતા અઠવાડિયે જ જવું પડશે ને? Yes, yes, આવતા અઠવાડિયે, મિસ્ટર ભરત. Oh. And let me tell you frankly, આ બધો એક્સપેન્સ પણ તમારે જ કરવાનો રહેશે. But you don't worry. We all are there with your son. After all, he's our bright student. We will take care about his admission process, okay? ઓકે ઓકે મેડમ, ઓકે ઓકે. પપ્પા પણ મિસ્ટર ભરત, આ વર્ષે સ્કોલરશિપની સંખ્યા ઘટી ગઈ છે. લાસ્ટ યર 5 હતી, બોલો.
આ વર્ષે ફક્ત 3 જ છે. And your Oh. son stood 4th in the class. So he has to pay for his studies. We can't do much about it. I hope you understand, Mr. Bharat. Mr. Bharat, યસ 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 મેડમ, યસ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. થઈ જશે મેડમ, થઈ જશે. પપ્પા પણ ડોન્ટ વરી બેટા, બેટા તું ચિંતા ન કર બેટા. મેડમ આ પૈસાની વ્યવસ્થા થઈ જશે. તમે આગળની પ્રોસેસ શરૂ કરો, કઈ વાંધો નહીં બેટા. પપ્પા 16 લાખ રૂપિયા છે. આપણે તું શું કામ ચિંતા કરે છે? આવી મોટી તક ગુમાવાય નહીં બેટા. યુ જસ્ટ કોન્સન્ટ્રેટ ઓન યોર સ્ટડીઝ, ઓકે? મેડમ પૈસાની વ્યવસ્થા થઈ જશે, તમે આગળની પ્રોસેસ શરૂ કરો પ્લીઝ. પપ્પાએ ગોડાઉન વેચીને પૈસા ઉભા કર્યા. હું એમને લેટ ડાઉન નહીં થવા દઉં. એન્ટ્રન્સમાં એવી તૈયારી કરીશ કે એમાં પાસ તો થઈશ જ, પણ માસ્ટર્સમાં પણ ડિસ્ટિંક્શન સાથે રેન્ક પણ લાવીશ. ગ્રેટ. બોલો તમે લોકો. મારે પણ તમને લોકોને એક વાત કહેવી છે. હા બોલ ને. બોલ. હું પણ હવેથી આ કાવ્ય કક્ષમાં નહીં આવી શકું. કેમ? મારી સગાઈ થઈ ગઈ છે. તમે લોકો કૃપાશંકર પરીખને ઓળખો છો? હા, ઓફકોર્સ. એમને કોણ ન ઓળખે? લબ્ધ વ્યક્તિ છે અને ઊંચી કક્ષાના સાહિત્યકાર છે. અને સાચું કહું ને મિત્રો, તો આપણી આ ગુજરાતી ભાષાને સમૃદ્ધ રાખવામાં એમનો બહુ ફાળો પણ છે. હા, એમના જ દીકરા દક્ષ જોડે મારા લગ્ન નક્કી થઈ ગયા છે. ઇન્દુબેન, તમારી દીકરી કલ્યાણી છે. કલ્યાણી, હું મારા દીકરા દક્ષ માટે માંગુ નાખું છું. જો તો નાની પાડતા. અરે અમે એને કાંઈ ઓછું નહીં આવવા દઈએ. હા, અરે સોનાના હિચકે ઝૂલશે અમારી બહુ. હા, તમારી વાત બરાબર છે કૃપાશંકરભાઈ, અને તમે જે કીધું એમાં કઈ કહેવાપણું પણ નથી, પણ તરુની ઈચ્છા એકવાર પૂછી લઈએ. સમજદાર છે કિરીટભાઈ. તમારી દીકરી બહુ સમજદાર છે, સુંદર છે, સુશીલ છે અને બુદ્ધિશાળી પણ છે. અને જોજો મારા દીકરા દક્ષ જેવા મોસ્ટ એલિજિબલ બેચલર ને નાની પડે. તમારી બધી વાત બરાબર કૃપાશંકરભાઈ, પણ મારું એવું માનવું છે કે તરુ અને દક્ષભાઈ એકવાર મળી લે પછી આગળ આપણે નિર્ણય લઈએ. દક્ષ પ્રેમમાં છે કિરીટભાઈ. દક્ષ તરુના પ્રેમમાં છે. હા, અરે બાપ છુએનો આ દીકરાની ઉર્મિઓને નહીં પીચાણું તો બાપ શાનો? હે હા, નાની પાડે. હા સાહેબ, બરાબર છે. તરુ બેટા, પપ્પા, મંજુલાના લગ્નમાં અમે મળ્યા છે એકવાર. જો થોડીક વાર વાતો પણ કરી હતી. હમ અને બસ હું જતી રહીશ થોડા જ દિવસમાં અમદાવાદ. હું ક્યાંય નથી જવાનો ભાઈઓ, અહીંયા વડોદરામાં જ છું. કારણ કે વડોદરા જ મારી જન્મભૂમિ છે ને વડોદરા જ મારી કર્મભૂમિ છે. યાર આજે છે ને હું એક વિચાર સાથે આવ્યો હતો કે આજે આવીને તમને બંનેને કહીશ કે આપણે અઠવાડિયામાં એક વાર મળીએ છીએ એની જગ્યાએ 2 વાર મળીએ, 3 વાર મળીએ. નવી નવી રચનાઓની આપલે કરી, મોટા મોટા કવિઓની કવિતાઓને માણીએ, પોતાના મંતવ્યોને વિચારોને વધારે વેગ આપીએ. પણ યાર તમે બંને તો જવાની વાત કરી રહ્યા. અરે યાર આમ હતાશ નહીં થાને ભાઈ. હું પણ મારું ભણી કરીને પાછો જ આવીશ ને. પછી મળીશું ને આપણે અહીંયા. અને તરુ પણ તો આવશે ને પિયરે ભાઈ. હા, અને પત્ર વ્યવહાર તો કરી જ શકાય ને. હા, પત્ર એક વ્યવહાર જ હોય છે. મોટી વાતોનો નાનો સાર હોય છે. સંબંધ હોય કે સમીકરણ, પત્રને વ્યવહારનો ભાર હોય. અદ્ભુત. વાહ, ગઈકાલે લખ્યું ને બોલો. અરે યાર, પણ
હવે 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 કોની પાસે આવીશું પહોંચો હશે આ બધી કવિતાઓ જાણવા માટે, જણાવવા માટે, સંભળાવવા માટે, સાંભળવા માટે? મિત્રો, આ કાવ્યકક્ષ સિવાય બીજી કોઈ જગ્યા નથી મારી પાસે. ઘરમાં ને ઘરમાં ગોંધાઈ રહીશ ને તો ગાંડો થઈ જઈશું. અને ઘરનું વાતાવરણ પણ એટલું બધું ભયંકર હોય છે ને કે બાપુજી હંમેશા કવિતાનો કેડો મેલ હું ગાને કમાવાનું કર કઈ. આટલો મોટો ઢાંડો થયો ઢોકળા થયો, એ ઢોકળો કમાતો નથી અને મણભરનું ખાવા જોઈએ છે. આ પાછળ 3 બહેનોની જવાબદારી છે, એનું કઈ ભાનમાં છે કે નહીં? પપ્પા, કવિતા લખવું એ પણ એક કામ જ છે. જો સાંભળ પપ્પા, મારી કવિતા છપાશે અને મને પૈસા પણ મળશે. એ શું વળી બેટા, કવિતા બવિતા છે ને મોટા લોકોના ચોચલા છે, આપણને ન આવડે. મને આવડે છે બા, મને કવિતા આવડે છે. એ શું વળી બેટા, કવિતા 2 ટંકનું ખાવાનું એ ન આપે, ઉલટું મગજ ખાઈ જશે તારું મગજ. આપશે બા, આપશે. પેટ ભરીને જમવાનું આપશે, ભાવતું ભોજન આપશે, અને ખાલી મને નહીં આપણા બધાને આપશે બા, અને એ પણ જીવનભર. એ બા તું જોજે, એક દિવસ છે ને હું બહુ મોટો કવિ બનીશ, બહુ મોટો કવિ બનીશ અને તમને બધાને સુખી અને સંપન્ન કરીશ. તું જોજે બા. દીકરા, આ ઘરમાં અન્ન નથી, એનું કાંઈ કર, મોટો કવિ બનશે. બસ એ બધું પતાવીને પછી હું અહીંયા આવવા માટે નીકળી. બાબુજીની મિલ બંધ થઈ ગઈ છે એટલે રોજ સવારે પેલા રાવજીભાઈ કાછિયા ને ત્યાં હિસાબ લખવા જાઉં છું, પણ નથી થતી. આખો દિવસ મારાથી નોકરી નથી થતી. માથા પર છે ને ભાર લાગે છે મને. આ બધી ઇતર પ્રવૃત્તિઓ પજવી નાખે છે. આખો દિવસ દિમાગમાં કવિતાઓ ચાલ્યા કરે છે, કવિતાઓ સ્ફુરે છે મને. એક બાજુ કવિતાઓ આકર્ષે છે મને એમની તરફ, અને બીજી બાજુ જીવન મને ધકેલી રહ્યું છે બીજી તરફ. આટલું ઓછું હતું કે એમાં હવે મારા 2 અંગત મિત્રો હતા, એ પણ મને છોડીને ચાલ્યા જશે. રાહિલ, આપણે સંપર્કમાં રહીશું ને, અને ફરી અહીં જ મળીશું. ફરી અહીંયા જ મળીશું ને? હા, ફરી અહીં જ મળીશું. અને અહીં આ કાવ્ય કક્ષ સૂનો થઈ ગયો. એમણે વાયદો કર્યો હતો કે ફરી મળીશું, ફરી અહીં જ મળીશું, પણ એમને ફરી મળતા 20 વર્ષનો સમય લાગ્યો. અને હવે તો આપણને જ ખબર જ છે કે એમને પત્ર વ્યવહારનો ભાર જરાય પસંદ નહોતો. 3 જણની યાત્રા અલગ અલગ રસ્તે ફંટાઈ ગઈ. હા, કવિતા માટેના પ્રેમના તાંતણે જોડાયેલ આ મિત્રો આજે ફરી મળ્યા છે. આજે કાવ્ય કક્ષનો ફરી કલરવ ગુંજી રહ્યો છે. કવિતાની સાથે સાથે વીતેલા 20 વર્ષોના લેખાજોખા પણ મંડાયા છે. તો ચાલો જોઈએ કે આજે આ કાવ્ય કક્ષમાં શું ગુફ્તગો ચાલી રહી છે. ફરી અહીં જ મળશું, ફરી અહીં જ મળશું, ફરી અહીં જ મળશું. ભેરુ સંગાતે ભેરુના કંઠે ભેરુની ઢબે વંચાશું. ભેરુ બેખડની આડે ઓછી વધતી ઉણપે સંતાશું. કવિતા કરીશું, કવિતા ગાશું, કવિતા ચિતરી ચીલો ચાતરશું. કરીશું લઈને સહારો, કરશું પ્રહારો અંતર્મનના ઊંડાણમાં. પ્રસવની વેદના સહી સહીને નવું જ કાવ્ય કોતરશું. સાર સંભાળ અને આડ પંપાળના લઈશું ઓવારણા અનેક. કાવ્ય જન્મ સાર્થક કરી ઉતરશું છેક સોસરવો. વાહ વાહ, બહુ સરસ. વાહ, શનિવારે 4 થી 7 હું અહીંયા દર શનિવારે આવું છું. જેમ આપણે પહેલા મળતા હતા શનિવારે 4 થી 7. મને ખાતરી હતી કે એક શનિવાર એવો આવશે જ્યારે મારા બંને મિત્રો તરુ અને માનસ
અહીંયા આવશે અને એ જ આપણો કાવ્યોનો સોનેરી સૂરજ 4 વાગે ઉગશે. સાચું કહ્યું રાઈ. જો ને આ 20 વર્ષ જાણે ક્ષણભરમાં ઓગળી ગયા હોય ને એવું લાગી રહ્યું છે. હા, કેનેડાની ઠંડીમાં થીજી ગયેલા 20 વર્ષ. મિત્રોની રાહ જોતી આંખો પર બાજી ગયેલી ઝારીના 20 વર્ષ. રાહિલ, હા, અમે બંને કેટલાય સમય તને શોધી રહ્યા છે. તું ક્યાં હતો ભાઈ? અમે તારા ઘરે પણ ગયા હતા ખોડિયારનગર તને શોધવા. હા, ખોડિયારનગરનું ઘર. એ ઘરને છોડ્યાને વર્ષો વીતી ગયા. જયારે આપણે અહીંયા છેલ્લી વાર મળીને છૂટા પડ્યા હતા ત્યારબાદ મારા જીવનમાં જવાબદારીઓનો રાફડો ફાટી નીકળ્યો હતો. પ્રશ્નો, આફતો, વિડંબણાઓ વીંટળાઈ હતી મારા જીવનમાં જડોની જેમ. જો આ નાનકી હજી ઘરે નથી આવી. આ જઈને જો જરા ક્યાંક કોઈની હારે ભાગી તો નથી ગઈ ને? અરે ખમો, તમે જરી ખમો. અલ્યા આ તારા બાપુજીને છેલ્લા કેટલાય દાડાથી ખાંસીમાં લોહી પડે છે. કાંઈ ખબર છે તને? હો જો બેટા તારી હોમે કોઈ વાંધો નથી. હા, બસ આ તારી બા અને બહેનોને સાચવી લેજે બસ. જો દીકરા, છે ને આ ઘર વેચીને દેવું ચૂકતે કરી દઈએ. હો, અને બેઉ બહેનોના નામ ઓલા સમૂહ લગ્નમાં નોંધાવી દઈએ. થોડું ઘણું આલશું ને બંનેને વિદાય કરશું બેટા. હો, બાપુજી ગયા. બંને બહેનોના લગ્ન કરીને એમને વિદાય આપી. પછી હું અને બા વાઘોડિયા રોડ પર રહેવા માટે ચાલ્યા ગયા. નાના મોટા કામો કરીને હું મારું ગુજરાન ચલાવતો હતો. સરસ બધું ચાલતું હતું. અને મારી બા ભારે આશાવાદી. એક દી મને કે, એ રહીલા સાંભળ. બા 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 અરે મારું નામ રહીલા. ખબર નહીં બાને મારું નામ બોલતા નહોતું ફાવતું કે એ નામ એને પસંદ નહોતું. એ મને ક્યારે સમજાયું જ નહીં. રહીલા. જોકે બાના રહીલા બોલવામાં ભારોભાર વાત્સલ્ય છલકાતું હતું ને મને વર્તા ખરેખર. અને એક દિવસ મેં બાને પૂછ્યું કે બા મારું નામ બાપુજીએ પાડેલું? કે ના રે ના, એ શું વળી? એ વખતે હું એક ઓફિસમાં પટાવાળાનું કામ કરતો હતો. તેના મારા શેઠે તારું નામ પાડેલું રાહિલ. બાકી આ રવજી છે ને, રવજી, આ રવજી નો રાહિલ નો હોય. રવજી નો તો રમલો હોય, રમલો. એ રહીલા સાંભળ. જો હજી કાંઈ મોડું નથી થયું. હા, અલ્યા કોક ને કોક તો મળી જ જાહે તને. હા, જો એમાં શું વળી કોઈક વિધવા ત્યક્તા કે આંગત્યા વાળી હશે ને તોય હાલશે મને. હો, હું બાની દરેક વાતને હસી કાઢતો. પણ એ બા હતી બા. એ મારા લગ્ન કરાવીને જંપી, પણ આવેલી વહુ સાથે ક્યારેય ન સંપી. દિવસ રાત ઝઘડાઓ કંકાસ થતા. જાણે કાળ અમારા ઘરમાં આવીને જ વસતો. અને એમાં ને એમાં એક દિવસ બા બળીને કાળી પડી ગઈ અને એ રીતે એને કાળનું મોઢું કાળું કર્યું. એમાં અધૂરામાં પૂરું મારી વાઈફ તારા એ દિવસે મને ધોળે દિવસે તારા દેખાડ્યા. બસ કહું છું, બસ બસ બહુ થયું હવે. મારાથી આ ઘરમાં નહીં રહેવાય. આ તમારી હંગાતે તો નહીં જ રહેવાય. આ એકલી રહેતી હોત ને તો લોક લાતે લમણા કૂટી લે. પણ મારી આવડી દીકરીનું ભાવી તો નહીં જ બગાડવા દો. સાંભળી લો તમે. અમારો ભાઈ છે ને એ હદદર છે. હા, ઓલી ભાંટી ભાભી હારે રહી લઈશ, પણ આ ગાંડા હારે રહીને તમારી દીકરી નંદવાઈ જાહે. હા, તારા મારી દીકરીને લઈને ચાલી ગઈ. ત્યારબાદ જ્યાં જ્યાં હું નોકરી કરતો ત્યાં એ લોકો મને થોડાક દિવસ માટે નોકરી પર રાખતા અને પછી કાઢી મૂકતા. કાવ્ય પ્રેમ
કવિતાઓ મગજમાં આવે એટલે હું લખવા બેસી જતો ને પછી એ કવિતાઓને હું જોર જોરથી ગાવા માંડતો. આ જોઈને એ લોકો મને ગાંડો સમજતા અને હું એ લોકોને. પણ આપણી મૈત્રી ના સમા કવિતાને મેં ક્યારેય કોરાણે નથી મૂકી. સ્થળ સમય સ્થિતિ જેવી હોય તેવી કવિતાનું વિપુલ ઝરણું હંમેશા વહેતું જ રહ્યું છે સતત. કવિતાનું વિપુલ ઝરણું હંમેશા વહેતું રહ્યું છે સતત. વાહ. પણ રાહિલ, મને એવું લાગે છે કે મારું ઝરણું સુકાઈ જશે કદાચ. અરે માનસ, શું થયું? એમ કેમ બોલે છે? રેવા દે ને, ઇટ્સ અ લોંગ સ્ટોરી. નહીં માનસ માનસ, અરે ભાઈ તું કવિ છે અને કવિતાનો વિપુલ ભંડાર છે તારામાં ભાઈ. જો 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 તું કણને મણ અને મણને કણ તારા સિવાય વધારે સારું બીજું કોણ કરી શકે? તું જ. અરે ભાઈ જો હું ને તરું સમજી જઈશું, તું ટૂંકાણમાં કે ઠીક છે. કવિતા પ્રત્યેનો પ્રેમ જ દોરી ગયો મને મારા ટ્રુ લવ સુધી. કવિતા મારી પત્નીનું નામ. અરે ડોન્ટ બી અમેઝ લાઈક ધીસ. અરે તન મન ધન થી કવિતાને પરણ્યો છું. છડે ચોક ઓફિશિયલી કહી શકું છું. ટોરોન્ટોના એક કમ્યુનિટી હોલમાં એક કલ્ચરલ પ્રોગ્રામમાં મેં એને જોઈ. ત્યાં ભારતીય સંસ્કૃતિ અને સાહિત્ય સંગમનો સમાજ એટલે કમ્યુનિટી હોલ અને એમાં થતા કલ્ચરલ પ્રોગ્રામ, એ જ મનોરંજન, એ જ મંચ. હું અવારનવાર ત્યાં જતો. મારા મને કવિને રસ્તોરબોળ કરવા રસ્તાઓ શોધતો. ત્યાં જઈને હું મારું કવિતા પઠન કરતો. એક દિવસે હું ઝવેરચંદ મેઘાણીની કોઈ વીર રસથી પ્રચુર રચના સંભળાવતો હતો અને અચાનક કવિતા મારી સામે પ્રગટ થઈ ગઈ. શૃંગાર રસની દેવી મંત્રમુગ્ધ થઈને મારી સામે જોતી હતી. હાય. હાય. તમે તમે કવિ છો? આર યુ પોએટ? હા, એટલે કવિતા પ્રેમી કહી શકો. ઓ, આઈ એમ કવિતા. એટલે આઈ એમ એક્સ્ટ્રીમલી સોરી. Sorry for loving Kavita. No, I do. Actually, I love Kavita to the core of my heart. Wow, that's amazing. Wonderful. How beautiful. The way you recite, it was a magnificent sight. Oh, so you also write? No, I just listen. I watch, I catch. Wow, so sensitive. No, I'm detective. Means? My father, Pashabhai Patel, runs a detective firm. I work there. હું જાસૂસ છું અને મને મારું કામ બહુ ગમે છે. બટ મને કવિતા ગમે છે એ વાત જરા મને આજે જ ખબર પડી. રૂપનો અંબાર, કોન્ફિડન્ટ, બ્રિલિયન્ટ. કવિતા એને ગમે છે એ વાતની જાણ એને મારા થકી થઈ. એ વાતનો મત અને આ બધું જ ભેગું થઈ ગયું અને હું કવિતાના ગળાડૂબ પ્રેમમાં હતો અને બીજી ક્ષણે હું પશાભાઈ પટેલની ફ્રેમમાં હતો. શું નામ ભાઈ તારું? જી માનસ. માનસ. શું કામ શું કરે છે? અહીં જ એક ફર્મમાં એન્જિનિયર છું. સિટીઝન છે? ના, સ્ટુડન્ટ વિઝા પર આવ્યો તો હવે જોબ કરી રહ્યો છું. શું છે કે ભાઈ મારી દીકરી કવિતા, એને તું પસંદ પડ્યો છે તો તું એની સાથે લગ્ન કરીશ? મનમાં તો લાડુ ફૂટતા હતા. મનમાં કહ્યું નેકી ઓર પૂછપૂછ. જો બીજી 5 સેકન્ડ વિચારવામાં લઈશ તો આ માંગુ કેન્સલ. હા. ના એટલે ના માગું કેન્સલ નહીં, એટલે લગ્ન માટે હા. અને હું પશાભાઈ પટેલના આલિશાન વિલામાં પરમનન્ટ રેસિડેન્ટ થઈ ગયો.
શરૂમાં તો કવિતાએ મારા કવિતા પ્રેમને વધાવી લીધો, પણ પછી ધીમે ધીમે એનો ઇન્ટરેસ્ટ ઓસરી ગયો. મેં કવિતાને પાછી કવિતા વિમુખ કરવાના ઘણા પ્રયત્નો કર્યા. એની આજીજી કરી, પછી તો વલખાએ માર્યા, પણ શક્ય ન થયું. she started hating my poems. કવિતાઓનો સંગ્રહ સાંભળ, શું છે કે આ ઘરમાં એક જ કવિતા રહેશે, એક જ સ્ટે કરી શકે, તારી કા મારી. હવે જો તું મારી કવિતાને તારી ગણવા માંગતો હોય તો તારે તારી કવિતાને અહીંયાથી ગેટ આઉટ કરી દેવી પડશે. થ્રો હર આઉટ. કાઢી મૂક અહીંયાથી, નહીં તો હું તને કાઢી મૂકીશ. ગોડાઉન કાઢી નાખશું. પપ્પાના એ શબ્દો યાદ આવી. 16 લાખના ગોડાઉનની કિંમત હવે 22 લાખ હતી. ગણતરીની ગણનામાં એવો ગરકાવ થયો કે આજ સુધી ગણી રહ્યો છું. કવિતા સાથે, કવિતા વગર ગુંગળાઈ રહ્યો છું. સુખ શાંતિ અને સલામતીની બેડીઓમાં જકડાઈ ગયો છું. કવિતા સાથે, કવિતા વગર ગુંગળાઈ રહ્યો છું. કવિતાની કેડીએ ચાલી કવિતાના પ્રેમમાં અભડાઈ રહ્યો છું. કવિતા સાથે, કવિતા વગર ગુંગળાઈ રહ્યો છું. માણસ ચલ દોસ્ત, મને તું કહે કે કવિએ શું કરવાનું હોય? કવિતા શિયાળુ રાત્રિએ તાપણું પેટાવે, ઝાડને ગળચટ્ટી છાંયડી પાડતા શીખવે ઉનાળામાં, અને ચોમાસામાં કહે વરસાદને ખાપકી પડ. અને કવિતાએ શું બનવાનું હોય? કાચ સાંધવાનું રેણ, ભૂખ્યાનું અન્ન, અનિદ્રાના દર્દીની ઊંઘ, સૈનિકના ઘા ઉપર પાટો, શિશુના કલરવનો ઉત્સવ ઉજવવાનો હોય, ચુંબન તરસ્યા ફૂલો માટે પતંગિયા બનવાનું હોય, માતાના સ્તનમાં દૂધ અને શયન ખંડના શુષ્ક એકાંતમાં મધુર ઐક્ય રચવાનું હોય કવિતાએ. તો બોલ, કવિતાએ શું કરવાનું હોય? જ્યાં ઈશ્વરના હાથ પર ન પહોંચે ને ત્યાં પહોંચવાનું હોય કવિતાએ. અને સૌથી મોટી વાત, જ્યારે આખું ગામ ઊંઘતું હોય ને ત્યારે જગાડવાના હોય કવિને. રમેશ પારેખ છે શ્વાસ છે, ભલે ગુંગળાતો પણ શ્વાસ છે. જો માણસ દોસ્ત જિંદગી છે ચાલ્યા કરે, વાદળા અને વંટોળ તો આવ્યા કરે, વરસી પણ ફરી વળ, મજા તો આપોઆપ આવશે. જોડીખમ સક્ષમ દક્ષ બની તું ચાલ્યા કરે. દક્ષ પરેખ. હા, બહુ મોટા ગજાનો કવિ છે યાર. આપણા ત્રણેયમાં તરુ, તું છે ને સૌથી વધારે નસીબદાર નીકળી. તારી પ્રિય કવિતાઓ શું, આખું સાહિત્ય જગત તારી આસપાસ છે. તારા સસરાના લેખો અને દક્ષભાઈની કવિતાઓ છવાઈ ગઈ છે. બોલે છવાઈ ગઈ છે. અરે હું તો કઉ છું કે એમની કલમ નથી, કટાર છે કટાર. અમને એની વાતમાં ધાર છે, ધાર. હા, કલમ મારી અને કટાર એની, વાત મારી અને ધાર એની. એટલે કે જો ને, રચના, કાવ્ય કૃતિ કે સાહિત્ય સાથે એને કોઈ સંબંધ નથી. હા, પણ એની આવડત કે ઓકાત એક જ, પરીખ ખાનદાનમાં થયેલો જન્મ. પણ તરુ, તો પછી આટલી બધી કવિતાઓ જે છપાય છે, વંચાય છે, વખણાય છે, એ બધી એમની નથી? ના, મારી છે. એક મિનિટ શું વાત કરે છે તરુ? નહીં, મને એ કે પેલી પિતા પરની જે રચના છે એ પિતા. પિતા. બાળક માતા પિતાનું સંતાન કહેવાય છે. માતા અને શિશુનો નાતો તો સનાતન છે, સંપૂર્ણ છે, સમગ્ર સંસારનું કેન્દ્ર છે. અને પિતા
પિતા નરેન્દ્ર છે. પિતા હિંમત છે, પિતા તાકાત છે, પિતા સંઘર્ષ, પિતા ઉત્કર્ષ છે, પિતા સાહસ છે, પિતા ઢાઢસ છે, પિતા વજ્ર અને પિતા ભદ્ર છે. માતા પૃથ્વી તો ધરી પિતા છે, માતા વાત્સલ્ય તો શીખ પિતા છે, માતા કુક્ષ તો દક્ષ પિતા છે. માતા કુક્ષ, પણ દક્ષ ક્યાં પિતા છે? પપ્પા પપ્પા મેં તમને કહ્યું તું મારે આ ઝંઝટમાં નથી પડવું મારે આ બધું. અને હું શાંતિથી ખૂણામાં પડ્યો જીવી રહ્યો હતો ને મારું જીવન. નહીં જુઓ, તરુણા પ્રશ્નોને હું ટાળી નથી શકતો. એની સામે ઉભા રહેતા મને શરમ આવે છે. અને કવિતા સાથે મારો દૂર દૂરનો નાતો. પપ્પા તમે સમજો, તમે કંઈક કરો નહીં તો હું મારું કંઈક કરી બેસીશ. દક્ષ બોલાવે ને, અરે બોલાવ, હું વાત કરું છું. તું આરામ કર બેટા, આરામ કર. એ કાલથી તને હેરાન નહીં કરે. કાલથી હેરાન નહીં કરે. જી પપ્પા. શું થયું? પપ્પા, મારા વેધક પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકશો? મર્યાદાઓનું ઉલ્લંઘન કરું છું, સાખી શકશો? તમે મને અને મારા મા બાપને છડેચોક છેતર્યા છે, શું એ સ્વીકારી શકશો? હા દીકરી, સ્વીકારું છું, હું સ્વીકારું છું. પણ શું કરું દીકરી? અને અમારા દીકરાનો બાપ છું ને, એ નથી સ્વીકારી શકતો. દીવા તળે અંધારું છે એ જોઈ નથી શકતો. આજે મારી પ્રતિષ્ઠા છે, એની ધૂળ ધાણી થવા નથી દઈ શકતો. હા, પણ હું જ કેમ? અરે ગરીબ શિક્ષકની સંસ્કારી દીકરી તું, સુંદર, સુશીલ અને સૌથી મોટી આવડત, સરસ કવિતાઓ લખી શકે એટલે. પરી કુટુંબની વહુ તરીકે છાજે એવી હતી તું. બળવો કરી બળ નહીં પોકારે. તારા શિક્ષણ, સંસ્કાર અને સમજ તારી આડે આવશે. તું જ મારા દીકરાનું ભવિષ્ય ઘડશે. કવિતા લખીશ તું, અને દક્ષને નામે છપાશે. જોયું, આજ તો મજા છે સાચી દોસ્તીની, જેમાં રોજ મળવાને બદલે જ્યારે મળીએ ત્યારે એટલી જ આત્મીયતા છલકે. અને એમાં આ ત્રણ તો કવિજી, એમની મિત્રતા કરતા કવિતાનું વજન વધારે હતું. અને એટલે જ એ કવિતાનું સ્થાન છીનવવા સંસારે, સમાજે એટલા બધા ધમપછાડા કર્યા, પણ છતાંય કોઈ એમનો પ્રથમ પ્રેમ ન ભૂલી શક્યા ક્યારેય. અને એટલે આજે જ્યારે જીવનયાત્રાના હિસાબ મંડાયા ને, તો એમાં પણ જાણે એમની કવિતા જ બોલી રહી હતી. પણ સંસારની બેડીઓમાં જકડાયેલા એ ત્રણેય પાછા પોતપોતાના સંસારમાં રત થઈ ગયા. અને 2 દાયકા વીતી ગયા એમની મુલાકાત થઈ. જોકે આજનો દિવસ એકદમ અલગ ઉગ્યો છે અને કાવ્ય કક્ષમાં ફરીથી ત્રણેયના સ્વર ગુંજી રહ્યા છે. તો ચાલો આપણે પણ એ સ્વરોને માણીએ. માનસ, ધ્યાનથી સાંભળજે. તમારા હાથનો એક પ્યાલો પાણી પી ગયેલ છું. થયું છે શું કે લોકો કહે બહેકી ગયેલ છું. કહી દો મોતને કે ધાકમાં લેવાનું રહેવા દે. કહી દો મોતને કે ધાકમાં લેવાનું રહેવા દે. હું એનાથી અઘરી જિંદગી જીવી ગયેલ છું. क्या बात है, खलील धनतेजवी. અરે વાહ વાહ, બહોત અચ્છે બહોત અચ્છે. એને આ તો ખાલી હું ચકાસતો હતો કે આ કવિતાઓનો એન્સાઇક્લોપીડિયા અકબંધ તો છે ને, કે પછી સમયની ઉધઈએ ક્યાંક પાના કોતરી તો નથી ખાધા. શું આવ્યું ભાઈ પરિણામ? તારી ચકાસણીનું પરિણામ શું આવ્યું? અત્યારે જે અમારી સામે બેઠો છે એ અમારો મિત્ર જ છે. રંજ છે મિત્રો, મને ખરેખર રંજ છે આટલા વર્ષો ન આવી શકવાનો. પણ ખુશી પણ એ વાતની છે કે તું અને તરુ બંને જણા સંપર્કમાં હતા. અને કઈ જાતનો માણસ છે તું યાર, એક ફોન ન રાખે માણસ. સાચું કેમ ફોન નથી રાખતો? હા, આ અંતરધ્વનિ એટલો શોર મચાવે છે કે દૂર ધ્વનિની જરૂર નથી પડતી.
એવું કઈ નથી. બાકી તો આ તરુનો આગ્રહ અને મારી દીકરીનો ઠપકો, એ ઠપકાને વશ થવું પડ્યું એટલે આવ્યો છું. તને ખબર છે ફેસબુક ની એક ખાસિયત શું છે? ફેસબુક હોય ને આપણી પાસે તો આખી દુનિયામાં મિત્રો બનાવી શકાય. મારી ખાસિયત કહું, મારા માટે તો ફેસબુક હોય કે જીવન, મિત્રોની સંખ્યા હંમેશા બે જ રહી છે, એક તું અને એક તરુ. બોલ. પણ માનસ, ફેસબુક પર જ્યારથી તારો મેસેજ જોયો છે ને, હું આ દિવસની કાક ડોળે રાહ જોતી હતી. વડોદરા ઘણીવાર આવું છું, આ રાહિલને વર્ષે દાડે મળું છું, પણ કાવ્ય કક્ષમાં ક્યારેય નહોતી આવી. જો કે લાલચ બહુ જ થતી. અરે તો પછી કમાલ કરે છે, તો તારે આવવું જોઈએ ને અહીંયા. આપણે જ્યારે જ્યારે મળતા હું દર વખતે તને આ બાબતે પૂછતો, પણ તારો જવાબ એક જ, ના ના. હા રાહિલ, કારણ કે આ જગ્યાનો રખેવાળ તું છે. અહીંયા એકલા આવવાનો હક માત્ર તારો છે. આ જગ્યાની ગરિમા છે ને તો જ જળવાય જો અહીંયા આપણે ત્રણેય જણા સાથે આવીએ, અથવા તો તું એકલો આવે. દક્ષ થી છૂટા ન પડીને તે તારી કવિતાઓની ગરિમા જાળવી એમ? ના, જરાય નહીં. મારી કવિતાની ગરિમાનું હનન તો ત્યારે જ થઈ જતું જ્યારે દક્ષના નામે છપાતી. હું તો કાવ્યાત્મકતાનો મલાજો રાખી રહી છું, પણ હવે મુક્ત છું. ખૂબ ખૂબ કવિતાઓ સાંભળું છું. હા, પણ લખતી નથી. કોઈ આવીને ઓગાળે મને શ્વાસની ગરમીથી. કશીય ઉષ્મા વિના હું વર્ષોથી થીજી ગયેલ છું. ખલીલ ઉપરથી અકબંધ છું, અડીખમ છું, સાચું છે. અંદરથી જો ક્યાંકથી તૂટી ગયેલ છું. અહીં આ ગઝલ પૂરી થાય છે. હા મિત્રો, પણ અહીંથી આપણી મજલ શરૂ થવાની છે. કેનેડાની કાળ કોટડીમાંથી કાવ્યો છૂટી ગયા છે. હવે હું પાછો બંધાણી છું અને આ બંધનમાં જ સાચી મુક્તિ છે. હા, ઓફકોર્સ આ મુક્તિ મને કવિતાએ અપાવી છે. જોકે નિયતિના ખેલ થોડાક જુદા હતા. એક દિવસ પશાભાઈ નાસીપાસ થઈને હાફળા ફાફળા કવિતાના નામની બૂમો પાડતા પાડતા ઘરે આવ્યા. કવિતા, 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 we are finished. Kavita, where the hell are you, Kavita? Yes, Dad. Kavita, we are finished. We are finished. अपनी डिटेक्टिव एजेंसी ने था लागी क्या छे? We have lost everything. What are you saying, Dad? How is it possible? Somebody conspired against us. Yes, I'm sure that Steve, he turned Brutus. Steve એટલે આ લોકોનો લીગલ એડવાઇઝર. Steve. Yes, Steve. બેટા મેં બધું જ મેક શ્યોર કરી લીધું છે. Steve એને જ આપણને ફસાવ્યા છે. You know what? Somebody sued us and now we had to pay them millions of dollars. We are finished. We are finished. We are finished. પશાભાઈ તૂટી ગયા હતા. ભડવીર પટેલ ભાઈડો ધ્રુસકે રડી રહ્યો હતો મારી આંખોની સામે. દુઃખ પારાવાર. કવિતા એમને સધિયારો આપતી હતી પણ આંસુ રોકાતા નહોતા અને મારા મોઢામાંથી અમુક શબ્દો સરી પડ્યા. ખાળ તારી આ ખલડીના નીરને સંકટોમાં ન શોભે વીરને. ઠોકર મારી એને રસ્તે લગાવ, ક્યાં સુધી પંપાળીશ તારી તકદીરને. પશાભાઈ થોડી ક્ષણો મારી સામે જોતા રહ્યા અને પછી ધીમે ધીમે શાંત થઈ ગયા. થોડા દિવસ પછી પશાભાઈને કેન્સર ડિટેક્ટ થયું. લાસ્ટ સ્ટેજ. પથારીમાં પડ્યા મને બૂમ પાડી અને કહ્યું, માનસ, come here. તું પેલું વીરને શોભે એવું કઈ બોલ્યો તો, રાઈટ? એક વાર ફરી બોલીશ મારા માટે, પ્લીઝ? I request. Sure, Dad. For sure. મેં જલન માત્રીની ગઝલના અમુક શેર એમને કહી સંભળાવ્યા જેથી એમને થોડીક તાઢક થાય.
રહસ્યોના પડદાઓ ફાડી તો જો, રહસ્યોના પડદાઓ ફાડી તો જો, ખુદા છે કે નહીં હાક મારી તો જો. પલાઠી લગાવી બેસી ન રહે, તું મુઠ્ઠીઓ વાળીને ભાગી તો જો, રહસ્યોના પડદાઓ ફાડી તો જો, ખુદા છે કે નહીં હાક મારી તો જો. ખબર તો પડે મોતીઓ છે કે નહીં, ખબર તો પડે મોતીઓ છે કે નહીં, તું સમંદરમાં ડૂબકી લગાવી તો જો, રહસ્યોના પડદાઓ ફાડી તો જો, ખુદા છે કે નહીં હાક મારી તો જો. હશે તો ઉઠી દોડવા માંડશે, હશે તો ઉઠી દોડવા માંડશે, તું પ્રારબ્ધને લાત મારી તો જો, રહસ્યોના પડદાઓ ફાડી તો જો, ખુદા છે કે નહીં હાક મારી તો જો. થોડાક દિવસ પછી કવિતા મારી પાસે આવી અને એણે કહ્યું, સ્વીટહાર્ટ, આઈ નો, હું જાણું છું કે આ કવિતાનું સિલેક્શન કરીને તું તારી ગમતી કવિતાને ખૂબ ખૂબ મિસ કરે છે. પ્લીઝ ડિયર, પ્લીઝ બ્રિંગ યોર પોએટ્રી બેક ઇન યોર લાઈફ, પ્લીઝ. What? Are you sure? Yes, I am very sure. કવિતાએ કહેલા એ બે વાક્યો મને સૌથી વધારે રોમેન્ટિક લાગ્યા હતા. જાણે મારી કવિતાએ લખેલી પહેલી અને છેલ્લી કવિતા હોય. But you know what? મને ખબર જ નહીં પડી કે મને કવિતાએ મુક્તિ અપાવી કે ગઝલ માત્રીની જલન માત્રીની ગઝલે. રહસ્યોના પડદાઓ ફાડી તો જો, ખુદા છે કે નહીં હાક મારી તો જો. મિત્રો, મારી પ્રિય ગઝલોમાંની એક છે. આવી કૃતિઓને આત્મસાત કરી છે એટલે જ તો ટકી ગયો છું, ખંત અને ખુમારીથી જીવન જીવી રહ્યો છું. મને ખબર છે અત્યારે તમારા અંતર્મનમાં જે બધા સવાલો ચાલી રહ્યા છે, સમજી રહ્યો છું. રાહિલ, ક્યાં હતો તું, શું કરતો હતો આટલા, કેમ તારો સંપર્ક નથી? કહું છું બધું કહું છું. સાંસારિક બાબતોનો મોહ મને ક્યારે નહોતો, પણ મારી દીકરીનો મોહ ન ટાળી શકે. ને એટલે જ રોજ તારાના ઘરની બહાર જઈને હું કલાકો સુધી ઉભો રહેતો, બસ મારી દીકરીની એક ઝલક પામવા માટે. એક દિવસ આમ જ હું તારાના ઘરના દરવાજે બહાર ઉભો હતો અને તારાએ આવીને મને કહ્યું, આવી ગયા પાછા? રોજે આમ અહીંયા આવીને ઊભા થઈ જાવ છો ને તો સાવ ગુંડા લાગો છો. લ્યો આ ખાટ, બેહો, અને હા, દીકરીને ઘડીક વાર રમાડીને રવાના થઈ જાવ છો. હા કે હું રોજના ક્રમ પ્રમાણે પાછો એક દિવસ ત્યાં ગયો તો જોયું તો શું, તારાનો એની ભાભી સાથે કંઈક આમ ઝઘડો ચાલી રહ્યો હતો. ભાભી રાખીને મારી દીકરીને તમે અનાથ કીધી છે તો? આ જો આ આવ્યો એનો બાપ, ઓછા બુદ્ધિ વાળા એને સમજતા નથી ને એટલે એને ગાંડો ગાંડો કહે છે. બાકી મોટા મોટા સાહેબોને એના વખાણ કરતા મેં જોયા છે. તો તારાનું એ છેલ્લું વાક્ય, એ જ ક્ષણે એક હાટ પર આપણે આપણું રાજપાટ જમાવી દીધું. તારા બે ટાઈમનું જમવાનું આપતી અને નાવા ધોવાની વ્યવસ્થા પણ એ જ કરી આપતી. પછી મારા તો દાડા ફરી ગયા હતા. બરાબર એ જ અરસામાં ચોમાસાની એક રાત્રે અમારા જ લખતામાં આમ ક્યાંક થોડીક દૂર પુસ્તકોથી ભરેલી એક ટ્રક આવી. અરે ધોધમાર વરસાદ શરૂ થઈ ગયો. ભીંજાઈ જવાના ડરના કારણે એ બધા મજૂરો તો ખસી ગયા, પણ મેં પ્લાસ્ટિક ઓઢીને ચોપડીઓ ઉતારી લીધી. સાચું કહું ને તો એ ચોપડીઓને ભીંજાતી મેં બચાવી લીધી. કાકા, હા કાકા, સારું થયું તમે મદદે આવ્યા. આ ચોપડીઓ ભીંજાતી બચાવી લીધી. એ તો બહુ મોટું નુકસાન થઈ જાત. એટલે પૈસાની વાત નથી કરતો કાકા. શું છે કે બધા વાચકો બિચારા વંચિત રહી જાય વાંચ્યા વગરના. કાકા, હું શું કહું છું, આવતીકાલે સવારે મારી મદદે આવી જશો આ ચોપડીઓ ગોઠવવા આ લાઇબ્રેરીમાં? કાકા, હું તમને તમારી મજૂરી આલી દઈશ. પહેલા તારાને ત્યાં એક ખાટલે અને હવે અહીં આ લાઇબ્રેરીના ઓટલે મારું જીવન ઠરીઠામ થઈ ગયું. કહેવાનો મતલબ એ છે કે લાઇબ્રેરીમાં મેં પટ્ટાવાળાની નોકરી સ્વીકારી લીધી. ઝાડુ પોતા, ઝાપટ ચૂપટ, ચા પાણી અને પછી પુસ્તકોની વચ્ચે સાહેબ લખલૂટ લાગી. મને તો જલસો પડી ગયો હતો, સાચું કહું છું, ખરેખર જલસો પડી ગયો. કેવું છે નહીં, જે પુસ્તકો, જે કાવ્ય સંગ્રહો મેળવવા માટે મેં આટલા વર્ષો સુધી વલખા માર્યા હતા, એ આખો ખજાનો અત્યારે મારી સામે પડ્યો હતો. ઓછો તો ઓછો મને પગાર મળતો,
જે મારી દીકરીના શિક્ષણ માટે પૂરતો હતો. પછી શું સાહેબ, પછી શું, ખૂબ વાંચતો, ખૂબ લખતો, અને લખેલા બધા જ કાગળિયાઓ હું છે ને પેલી લાઇબ્રેરીની ચોપડીઓની વચ્ચે આમ જ ખોસી દેતો. એક દિવસ આમ જ કંઈક આમ હું લખતો બેઠો તો લાઇબ્રેરીમાં, અને એક યુવાન મારી પાસે આવ્યો. હલો કાકા, કાકા ઓળખાણ પડી? હું અહીંયા લાઇબ્રેરીમાં વાંચવા આવતો તો ઓળખ્યો મને તમે? એ છોકરાનો ચહેરો મને પરિચિત લાગ્યો એટલે મેં હા પાડી. કાકા આઈએએસ ની એક્ઝામ આપતો હતો એટલે અહીં વાંચવા આવતો હતો. હું પાસ થઈ ગયો છું કાકા. કાકા હું પાસ થઈ ગયો છું. ત્રીજા નંબરે પાસ થયો છું. ત્રીજા નંબરે પાસ થયો છું. અને તમારા કાવ્યો એ પહેલા નંબરે પાસ થવાના છે કાકા. હા, મેં છે ને તમારું કામ ત્યાં લાઇબ્રેરીમાં દેખાડ્યું છે કાકા. અને એ આઈ મીન ત્યાં પ્રકાશકને દેખાડ્યું છે, અને પ્રકાશક તમારા કાવ્યો છાપવા તૈયાર છે કાકા. એ ખૂબ બધા રૂપિયા ઓફર કરી રહ્યા છે કાકા. ઓ કાકા, 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 એ ખૂબ બધા રૂપિયા ઓફર કરી રહ્યા છે. એમણે તો એમ કહ્યું કે તમારું કામ એટલું સરસ છે કે તમને કદાચ જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ મળી જાય. કાલે એમને મળવા માટે મારી સાથે આવશો તમે? હું વિચારીને જવાબ આપીશ. એ પછી તો એ પ્રકાશન તરફથી 3-4 વાર કેણ આવ્યા. મારું મન નહોતું માનતું. નહીં, મેં નક્કી કર્યું. એટલે અહીંયા આ કાવ્ય કક્ષમાં આવીને તમને બંનેને પહેલા પૂછીશ અને પછી જ આ બાબતે નિર્ણય લઈશ એવું મેં વિચાર્યું. ટેલિપથી. શું ટેલિપથી? ધીસ ઇઝ શિયર ટેલિપથી દોસ્તો. હું મારા જીવનના આગળના પ્લાન્સ કહેવા માટે અહીં આવ્યો છું, જેમાં આપણે બધા ઇન્ક્લુડ છીએ. મિત્રો, હું કાયમ માટે હવે ઇન્ડિયા, વડોદરા શિફ્ટ થઈ ગયો છું. યસ. અને બિલીવ મી, આપણે આપણું પ્રકાશન શરૂ કરવાના છીએ. મને છે ને મારી કવિતાએ મને પરમિશન આપી દીધી છે. મારો દીકરો મોટો થઈ ગયો છે, એ બિઝનેસમાં સેટલ થઈ ગયો. મારા પપ્પા મમ્મીના પણ 100 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા, પક્ષાભાઈ પણ નથી રહ્યા. અને મિત્રો, ખૂબ પૈસા કમાયો છું, લૂંટ રૂપિયા કમાયો છું. એ પૈસાને સાચી દિશામાં વાપરવાનો, સાચા માર્ગે વાપરવાનો સમય શરૂ થઈ ગયો છે. એ સમય આવી ગયો છે મિત્રો. અચ્છે દિન આ ગયે હૈ. સારો સમય શરૂ થઈ ગયો છે. નિર્ણય થઈ ગયો મારો પણ નિર્ણય અત્યારે અવઘડીએ થઈ ગયો. હું પણ એ પ્રકાશકને મળવા જઈશ. સાંધીશું શમણા એ સાધીશું બમણા. સાંભળજો, સાંધીશું શમણા એ સાધીશું બમણા. જેટલું છે પૂરતું છે જીવન, શરૂ કરશું હમણાં. કાવ્યાસવનો આસ્વાદ લીધો છે ભરપૂર, તો કાવ્ય વાવશું, કાવ્ય લડશું અમે તમારા કાવ્યમય કાવ્ય તણા. क्या बात है. एक काव्यासव वाળું પાછું એકવાર કાવ્યાસવ. વાહ વાહ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. કાવ્યાસવનો આસ્વાદ લીધો છે ભરપૂર, તો કાવ્ય વાવશું, કાવ્ય લડશું અમે તમારા કાવ્યમય કાવ્ય તણા. क्या बात है यार. એ માનસ રાહિલ, હું પણ છે ને ઠેર ઠેર કવિઓ શોધીશ, ખૂબ સાંભળીશ, ખૂબ પારખીશ, પાવરધા પદોને સાંગો પાંગ ઓળખીશ. દરેક કવિને એની ઓળખાણ અપાવવા માટે હું બધા જ પ્રયત્નો કરી છૂટીશ. કવિ બનવાની જેમનામાં કુને હશે ને એ બધા જ કવિઓને સાચું માર્ગદર્શન હું આપીશ. કાવ્ય જગતને ઉન્નત બતાવવાના હું પણ બધા જ પ્રયત્નો કરી છૂટીશ. બસ તો પછી મિત્રો, જંપલાવી દઈએ આ ઝુંબેશમાં. હું પણ ફંડ્સ અને ફેસિલિટીઝની કોઈ કમી નહીં રહેવા દઉં. મારાથી બનતું બધું જ કરી છૂટીશ. તો હું તો કહું છું, આજે આ ક્ષણથી તમારા પ્રકાશન અસ્તિત્વમાં છે. થોડા જ વખતમાં એનું ભવન પણ હશે, અને એનું નામ હશે કાવ્ય કક્ષ. તમારા પ્રકાશનનું કાવ્ય કક્ષ. તમારા પ્રકાશનનું કાવ્ય કક્ષ. તમારા પ્રકાશનનું કાવ્ય કક્ષ. યસ. મને છે ને અહીંયા હમણાં કવિ હિતેન આનંદપરાની એક સુંદર ગઝલ યાદ આવી રહી છે. પ્રસંગો પર પ્રસંગ બનતા ગયા છે દોસ્ત, પ્રસંગો પર પ્રસંગો એ રીતે બનતા ગયા છે દોસ્ત કે હરદમ થાય માણસ જાત પર વિશ્વાસ રહેવા દે. क्या बात है, क्या बात है. વધારે હોય પૈસા યાર તો માણસોને ઉભા કર.
હા હા વધારે હોય પૈસા યાર તો માણસને ઉભા કર. તું ઈશ્વરના નવા મંદિર, નવા આવાસ રહેવા દે. પરમ તૃપ્તિ પરમ સંતોષ તારા કામની વાતો. પરમ તૃપ્તિ પરમ સંતોષ તારા કામની વાતો. હું શાયર છું, તું મારા માટે થોડી પ્યાસ તો રહેવા દે. પ્યાસ તો ક્યા વાત હે, પ્યાસ તો રહેવા દે. હા હા સાચે જ આજે એક સોનેરી દિવસ ઉગ્યો છે. સમયનું વેણ બદલાયું અને ત્રણેય પોતપોતાની બેડીઓમાંથી મુક્ત થયા. એમનો કાવ્ય પ્રેમ વિજયી થયો. આશા રાખીએ કે એમનું તમારા પ્રકાશન સફળતાઓના અનેક શિખરો સર કરે અને એમના કાવ્ય કક્ષમાં અનેક કુમળા કવિજીવોને ઉમળકાભેર આવકાર મળે. તો મિત્રો, અહીંયા અમારી આ અભિવ્યક્તિ તો પૂર્ણ થઈ, પણ અમારા સાહિત્ય પ્રેમનો શુભારંભ થયો છે. બેકગ્રાઉન્ડ આવે છે, મમ્મી આમ જાઓ ને. કે અમારી જેમ અમારો આ પ્રયોગ આપ સૌને પણ ખૂબ ગમ્યો હશે. હવે હું અમારા મિત્ર તેમજ આ પ્રયોગના દિગ્દર્શક શ્રી જય કાપડિયાને વિનંતી કરીશ કે એ બે શબ્દો કહે. નમસ્કાર મિત્રો, થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ પૂર્વી. સૌથી પહેલા તો હું થેન્ક યુ કહેવા માંગીશ અભયભાઈને, જેમણે આટલું સુંદર સ્ક્રિપ્ટ લખી અને એમણે મને ડિરેક્ટ કરવાનો મોકો આપ્યો. એ સાથે મારા બધા કલીગ્સ અને પાસ આઉટ્સને પણ થેન્ક યુ કે એમણે મને ડિરેક્ટ કરવાનો મોકો આપ્યો. આઈ હોપ કે તમને આ મારો પ્રયોગ ગમ્યો હશે એન્ડ થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ અસ. મિત્રો, અત્યારે કોવિડ-19 ના કાળમાં બહુ બધી નેગેટિવ વસ્તુ છે. એમાંની નાની નાની ઘણી પોઝિટિવ વસ્તુ પણ થઈ છે. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, અમે પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ MS યુનિવર્સિટી ડ્રામેટિક્સના જેટલા પણ પાસ આઉટ છે બધે છૂટે છવાડે બધે કામ કરતા હતા. આજે પહેલી વાર એક તખ્તા પર આવીને અમે લોકોએ પરફોર્મ કર્યું છે. અમે બધા ભેગા થયા છે અને આ ભેગા થવા માટે અમે અમારી મધર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ MS યુનિવર્સિટી પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ ડ્રામેટિક્સ ડિપાર્ટમેન્ટના ખૂબ ખૂબ આભારી છે. એ સાથે હું ઘણા મારા બીજા કલીગ્સની પણ થેન્ક્સ કહીશ, જેવી રીતે જેમણે અમને મોરલ સપોર્ટ આપ્યો છે. મૌલિક પાઠક, પિયુષ રાનડે, ભરત સોલંકી, નમ્રતા પાઠક, પલક જાની અને લીલેશ વંશે. થેન્ક યુ ફોર સપોર્ટિંગ અસ. આ વાત પર હું પણ એક કવિતા અર્થ કરું છું. હસતી મહેકતી ઉછળતી કંઈક કહેતી ઉર્મિઓની આપવીતી. હસતી મહેકતી ઉછળતી કંઈક કહેતી ઉર્મિઓની આપવીતી. પહોંચે તમારા સુધી તમારા થકી અમારી અભિવ્યક્તિ. થેન્ક યુ સો મચ. હવે હું મુંબઈ થિયેટર ગાઈડ ભાવિક શાહને બોલાવીશ. પ્લીઝ ભાવિકભાઈ, પ્લીઝ કમ. ભાવિકભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ. અરે, our pleasure. Thank you so much for supporting us. No, it's been our pleasure. Performance. અને અમને આશા છે કે અમે આવા આગળ નવા પ્રયોગો કરતા રહેશું અને તમારો સાથ અમને મળશે. Definitely. એટલે હું એક જસ્ટ ખાલી આ પરફોર્મન્સ નથી, પણ એક કવિ, એક કલાકારને જીવંત રાખવાનો, એના અંદરની જે કલા છે એને જીવંત રાખવાનો એક પ્રયાસ છે અમારો. અમે લોકો આટલા જ વર્ષો, આટલા જે 3 મહિનામાં અમે લોકો આ કદાચ અમારો 23મો કે 24મો પ્રયોગ છે. અને જ્યારે કોવિડ ચાલુ થયું ત્યારે અમે લોકો એ જ જોયું કે પરફોર્મન્સ એટલે કલાકાર શેનો ભૂખ્યો હોય તો મંચનો ભૂખ્યો હોય, પણ મંચ જ બંધ છે તો શું કરશું. એટલે આ વિચારથી અમે લોકો એક ઓનલાઈન ઇનિશિયેટિવ ચાલુ કર્યું કે ઇફ વી કેન હેવ લાઈવ પરફોર્મન્સીસ હેપનિંગ લાઈવ. અને આ જ રીતે અમે મુંબઈ થિયેટર ગાઈડે આજનો 24મો પરફોર્મન્સ અમે પ્રસ્તુત કરીએ છીએ તમારી સાથે, અને આવી રીતના જ પ્રસ્તુત કરતા રહીશું. થેન્ક યુ ટુ ધ હોલ ટીમ. થેન્ક યુ સો મચ. હવે હું મારા કલાકાર મિત્રોની ઓળખાણ કરાવીશ. શરૂઆત કરું દર્શના કાનિટકર સાથે. પ્લીઝ દર્શના, ઇન્ટ્રોડ્યુસ યોરસેલ્ફ. નમસ્કાર, હું દર્શના કાનિટકર. આ હતી મારી અભિવ્યક્તિ. નમસ્કાર, હું નિશ્ચય રાણા અને આ હતી મારી અભિવ્યક્તિ. નમસ્કાર મિત્રો, હું કુશલ શાહ. આ હતી મારી અભિવ્યક્તિ. નમસ્કાર, હું સરિતા હરપળે અને આ હતી મારી અભિવ્યક્તિ. નમસ્કાર, હું પ્રતીક હરપળે અને આ હતી મારી અભિવ્યક્તિ. નમસ્કાર, હું યોગેશ ઉપાધ્યાય. આ હતી મારી અભિવ્યક્તિ.
નમસ્કાર, હું મેઘના ખાંડેકર સોલંકી અને આ હતી મારી અભિવ્યક્તિ. નમસ્કાર, હું અભય હરપળે, આ હતી મારી અભિવ્યક્તિ. નમસ્કાર, હું વિનાયક કેતકર, આ હતી મારી અભિવ્યક્તિ. નમસ્કાર, હું પૂર્વી ભટ્ટ અને આ હતી મારી અભિવ્યક્તિ. તો મિત્રો, એકચ્યુઅલી થેન્ક યુ સો મચ. ભાવિકભાઈને તો અમે થેન્ક યુ કહી, અમને આ દરેક કલાકારમાં રહેલી કલાને એક જીવતદાન મળ્યું છે. અને સાથે સાથે દર્શક મિત્રો, તમને પણ ખૂબ 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 થેન્ક યુ કે તમે લોકો અમારી સાથે જોડાયા. અને વી પ્રોમિસ કે અમે ફ્યુચરમાં પણ આવા નવા નવા વિષયો સાથે આવતા રહીશું, નવા નવા કલાકારો સાથે આવતા રહીશું. અને આઈ હોપ કે તમે પણ અમને આ જ રીતે બિરદાવશો, યુ વિલ સપોર્ટ અસ. તો એની સાથે all of us, we are signing off. Take care, bye bye, and stay safe.